मेरियो भैणों, जे तुहानू अखां दे केस भी भारे लगदे ने, मेरे वीरो जे तुहानू अपने मुख दी दाढ़ी भारी लगदी है, सिर दे वाल केस भारे लगदे ने, ते मत्था टेकना तो सिक्खी नहीं है। मत्था टेकण नाल सिक्खी संभाली जा सकती है। जे तुसी ये कहो ना भी सिक्खी ये है, तो सिक्खी ये नहीं है। सिक्खी ते केसा सुआसां वाली है। ये तो गुरु नानक साहब का हुक्म सी। कईयां नूं इदां लगदा भी कोई नहीं जी, अमृत छकणा ते गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, उदों फिर वाल रखने भी जरूरी होणगे। नहीं, केस रखने गुरु नानक साहब का हुक्म है। मरदानिया, जे तू असां दी संगत करनी है तो दो काम नहीं करने। पूछया बाबा वो केड़े? सतगुरु कहन लगे, पहला भद्दन नहीं करना, केसां दी रोमां दी बेअदबी नहीं करनी। दूसरा आख्या टोपी धारण नहीं करनी। अज सब तो वड्डी समय की लोड़ है। तुसीं वेख्या होना बच्चे पिछे गुत्त करके तुरे आउंदे ने, धौण दे कोल पिछे गर्दन ते एवें जुंडी जी करके जूड़ा जा करके तुरे आउंदे ने। ते मैं तो रोज बेनती करदा भी ऊड़ा पहला छड्ड दिता, जूड़ा हुण छड्ड दिता। ये जिहड़ा जूड़ा उपरों इत्थे गर्दन ते गया है ना, ये समझ लो हुण गया, हुण ना मुड़िया। ये मुड़न वाले लक्षण नहीं। मेरियो भैणों, मेरे बच्चिओ, मेरे वीरो, जदों तुसीं घरों तुरदे हो, एक बारी शीशे दे सामने खलो के वेखो तो सही भी ये पार्टी वियर ने जिहड़े तुसीं पाए हुए ने, कि ये कपड़े मार्केट जाने वाले ने तुहाडे, कि ये कपड़े तुहाडे ऑफिस दे पाउण वाले ने, कि ये ड्रैस तुहाडे स्कूल पा के जाने वाली है। जे तुहाडे स्कूल दे कपड़े हो सकते ने, तुहाडे काम दे कपड़े हो सकते ने, जे तुहाडे विआह शादियां पार्टियां दे कपड़े हो सकते ने, ते भाई गुरु घर दे कपड़े क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं तुसी एक ड्रैस कोड अपना बना लिया कि जदों मैं गुरुद्वारे जाना है तो मैं इस तरह के पहरावे विच जाना है। पाटियां पैंटां, छोटियां छोटियां निकरां, पिछे कीतियां गुत्तां, सदके जाइए भाई तारू सिंह दे वारसां तो। ते दर्द किते वेखो इन्हां दा फेसबुक ते, दर्द वेखो तुसी इन्हां दा यूट्यूब ते, दर्द तुसी पढ़ो इन्हां दा किते व्हाट्सएप ते जाके। किन्नी सिक्खी डुल डुल पैंदी इन्हां दी। साडी हालत यह भी गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुशुद्धा कालियां, बाहरों चिटवियां। साडे पुरखियां ने गल्लां नाल सिक्खी नहीं संभाली, उन्होंने सिक्खी केसां सुआसां नाल संभाली है। वो चरखड़ियां ते चढ़े ने, उन्होंने खोपरियां लुहाइयां ने, उन्होंने बंद बंद कटाए ने, उन्होंने खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। उन्होंने सिक्खी सिदक केसा सुआसा नाल निभाया। उन्होंने गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां ने, एक दूजे की बेइज्जती नहीं की। असीं ते इस सेवा दे वास्ते रोज एक दूजे के विरुद्ध इश्तिहार कढ़दे हैं। करना की है? कहते सेवा कर की रहा है? बेइज्जती की बेइज्जती करके कोई सेवा भी करेगा तू सिक्खी दी? भाई असी उन्हां पुरखियां दे पैरोकार हाँ जिन्हां दियां मिसलां होंदियां सी, जिन्हां दे 60-60 टोले ग्रुप हुंदे सी। पर वसाखी दिवाली उन्हां दे दरबार साहब दे विच जोड़ मेले हुंदे सी।
ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੂੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਘਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਸਹੇੜੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਖੋਪਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। ਖੋਪਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਖਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 चित आवे। फिर चित आवन का सदका सर्व सुख हो गए। फिर जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रियायत, देग तेग फतेह पंथ की जीत। तुहाडी शख्सी रहनी है। तुसी कौम दियां गल्लां करदे हो,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡੇ ਭੋਡੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬਚ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੀਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। I started Remitly after living abroad and seeing how painful, how expensive, how inconvenient. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।